Hi friends, I am your Saravanan. This is your Unified Tech. Let's go to the video. Chapter 1, Unit 6, Reproduction in Plants. Asexual and sexual reproduction in plants. 1.2.2 Artificial Methods. If you haven't subscribed to our channel, subscribe now. Click the bell icon near it. Artificial Methods. Apart from the above mentioned natural methods of vegetative reproduction, a number of methods are used in agriculture and horticulture to propagate plants from their parts. Such methods are said to be artificial propagation. மாணவர்களே, முன்பு குறிப்பிட்டுள்ள இயல்பு தழை வழி இனப்பெருக்க முறைகளை தவிர வேளாண்மையிலும் தோட்டக்கலையிலும் அவற்றின் உறுப்புகளிலிருந்து தாவரங்களை பெருக்குவதற்கு பல வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை செயற்கை இனப்பெருக்க முறைகளாகும். Some of the artificial propagation methods have been used by man for a long time and are called conventional methods. சில செயற்கை இனப்பெருக்க முறைகள் மனிதர்களால் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை பாரம்பரிய முறைகளாகும். Nowadays, technology is being used for propagation to produce large number of plants in a short period of time. Such methods are said to be modern methods. அதாவது அண்மை காலங்களில் குறைந்த நேரத்தில் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் தாவரங்களை உருவாக்க தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறைகளை நவீன முறைகள் என்று அழைக்கலாம். A. Conventional methods. பாரம்பரிய முறைகள். The common methods of conventional propagation are cutting, grafting and layering. மாணவர்களே, பொதுவான பாரம்பரிய முறைகளில் போத்து நடுதல், ஒட்டுதல், பதியம் போடுதல் போன்றவை அடங்கும். A. Cutting. போத்துகள். It is the method of producing a new plant by cutting the plant parts such as root, stem and leaf from the parent plant. இம்முறையில் பெற்றோர் தாவரத்திலிருந்து வேர், தண்டு, இலை போன்ற பாகங்களை போத்துகளாக பயன்படுத்தலாம். The cut part is placed in a suitable medium for growth. It produces root and grows into a new plant. அதாவது வெட்டிய பகுதிகள் தகுந்த ஊடகத்தில் வைத்த பின் புதிய தாவரம் உருவாகிறது. இது வேர்களை உருவாக்கி புதிய தாவரமாக வளர்கிறது. Depending upon the part used, it is called as root cutting. Example, malus. Stem cutting. Examples, hibiscus, bougainvillea and moringa. And leaf cutting. Example, begonia, priophyllum. Stem cutting is widely used for propagation. பயன்படுத்தப்படும் பாகத்தின் அடிப்படையில் வேர் போத்துகள், தண்டு போத்துகள், இலை போத்துகள் ஆகியன உள்ளன. தண்டு போத்துகளே பெரும்பாலும் இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
Grafting, ஒட்டுதல். In this, parts of two different plants are joined so that they continue to grow as one plant. Of the two plants, the plant which is in contact with the soil is called stalk, and the plant used for grafting is called scion. Examples are citrus, mango and apple. மாணவர்களே, இம்முறையில் இரண்டு வெவ்வேறு தாவரங்களின் பாகங்கள் இணைக்கப்பட்டு அவை தொடர்ந்து ஒரே தாவரமாக வளர்கின்றன. இந்த இரண்டு தாவரங்களில் தரையுடன் தொடர்புடைய தாவரம் வேர்க்கட்டை என்றும், ஒட்டுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தாவரம் ஒட்டுத்தண்டு என்றும் அறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள் எலுமிச்சை, மா மற்றும் ஆப்பிள். There are different types of grafting based on the method of uniting the scion and stalk. They are bud grafting, approach grafting, tongue grafting, crown grafting and wedge grafting. வேர்க்கட்டை மற்றும் ஒட்டுத்தண்டு இடையே ஏற்படும் இணைப்பை சார்ந்து பல்வகை ஒட்டுதல் உள்ளன. அவை மொட்டு ஒட்டுதல், அணுகு ஒட்டுதல், நா ஒட்டுதல், நுனி ஒட்டுதல், ஆப்பு ஒட்டுதல் என்பனவாகும். Bud grafting, மொட்டு ஒட்டுதல். A T-shaped incision is made in the stalk and the bark is lifted. The scion bud with little wood is placed in the incision beneath the bark and properly bandaged with a tape. அதாவது, வேர்க்கட்டையில் ஒரு T வடிவ கீறல் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. பின்பு மரப்பட்டை தூக்கப்படுகிறது. சிறிது கட்டையுடன் சேர்ந்த ஒட்டுத்தண்டு மொட்டு கீறலில் பட்டைக்கு கீழே வைக்கப்படுகிறது. பிறகு இது சரியாக ஒரு டேப் பயன்படுத்தி சுற்றப்படுகிறது. Approach grafting, அணுகு ஒட்டுதல். In this method, both the scion and stalk remain rooted. The stalk is grown in a pot and it is brought close to the scion. Both of them should have the same thickness. இம்முறையில் வேர்க்கட்டை, ஒட்டுத்தண்டு இரண்டுமே வேரூன்றி உள்ளன. வேர்க்கட்டை ஒரு தொட்டியில் வளர்க்கப்படுகிறது. இது ஒட்டுத்தண்டுடன் நெருக்கமாக கொண்டு வரப்படுகிறது. இரண்டும் ஒரே அளவு தடிப்புடையதாக இருத்தல் அவசியம். A small slice is cut from both and the cut surfaces are brought near and tied together and held by a tape. After 1 to 4 weeks, the tip of the stalk and base of the scion are cut off and detached and ground in a separate pot. மாணவர்களே, இரண்டிலும் ஒரு சிறிய சீவல் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது. இரண்டின் வெட்டப்பட்ட பரப்புகளும் ஒன்றை ஒன்று நெருக்கமாக கொண்டு வரப்பட்டு கட்டப்பட்டு ஒரு டேப்பினால் சுற்றப்படுகின்றன. ஒன்றிலிருந்து 4 வாரங்களுக்கு பிறகு வேர்க்கட்டையின் நுனியும் ஒட்டுத்தண்டின் அடியும் நீக்கப்பட்டு தனித்தனி தொட்டியில் வளர்க்கப்படுகின்றன. Tongue grafting, நா ஒட்டுதல். A scion and stalk having the same thickness is cut obliquely and the scion is fit into the stalk and bound with a tape. ஒரே பருமனுடைய ஒட்டுத்தண்டு மற்றும் வேர்க்கட்டையை சாய்வாக வெட்டி ஒட்டுத்தண்டை வேர்க்கட்டையுடன் டேப் பயன்படுத்தி ஒட்ட வேண்டும். Ground grafting, நுனி ஒட்டுதல். When the stalk is large in size, scions are cut into wedge shape and are inserted on the slits or clips of the stalk and fixed in position using crab bags. அதாவது, வேர்க்கட்டை அளவில்
பெரியதாக இருக்கும் பொழுது ஒட்டுக்கட்டைகள் ஆப்பு வடிவத்தில் வெட்டப்பட்டு வேர்க்கட்டையில் உண்டாக்கப்பட்ட பிளவில் அல்லது பள்ளத்தில் செருகப்படுகின்றன. பின்பு இவை நிலையான ஒட்டுதல் மெழுகு பயன்படுத்தி நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. வெஜ் கிராஃப்டிங், ஆப்பு ஒட்டுதல். In this method, a slit is made in the stalk or the bark is cut. A pick of scion is inserted and tightly bound so that the cambium of the two is joined. இம்முறையில் வேர்க்கட்டையில் துளை அல்லது மரப்பட்டையில் வெட்டு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஒட்டுத்தண்டின் குச்சி கிளையை இதில் சொருகச் செய்து உறுதியாக இணைத்து இரண்டின் கேம்பியமும் இணைக்கப்படுகின்றன. சி. லேயரிங், பதியம் போடுதல். In this method, the stem of a parent plant is allowed to develop roots while still intact. When the root develops, the rooted part is cut and planted to grow as a new plant. மாணவர்களே, இம்முறையில் பெற்றோர் தாவரத்தின் தண்டு தாவரத்தோடு ஒட்டி இருக்கும்போது அதிலிருந்து வேர்கள் தோன்றுவதற்கு தூண்டப்படுகிறது. வேர் தோன்றிய பின் வேர் பகுதி வெட்டி நீக்கப்பட்டு புதிய தாவரமாகிறது. எக்ஸாம்பிள்ஸ்: இக்ஸோரா and jasminum. Mount layering and air layering are few types of layering. மண்முட்டு பதியம் மற்றும் காற்று பதியம் போன்றவை சில வகை பதியங்களாகும். Mount layering, மண்முட்டு பதியம். This method is applied for the plants having flexible branches. The lower branches with leaves is bent to the ground and part of the stem is buried in the soil and tip of the branch is exposed above the soil. After the roots emerge from the part of the stem buried in the soil, a cut is made in parent plant so that the buried part grow into a new plant. அதாவது நெகிழ்வு தன்மையுடைய கிளைகள் பெற்ற தாவரங்களில் இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவைகளுடைய அடிக்கிளையை வளைத்து தரைப்பகுதிக்கு எடுத்துச் சென்று தண்டு மண்ணினுள் புதைக்கப்படுகிறது. தண்டின் நுனி தரையின் மேல் உள்ளது. புதைத்த தண்டிலிருந்து வேர்கள் தோன்றிய பின் பெற்றோர் தாவரத்திலிருந்து வெட்டப்படுவதால் புதைந்த பகுதி தனித்தாவரமாக வளர்கிறது. ஏர் லேயரிங், காற்று பதியம். In this method, the stem is grilled at nodal region and hormones are applied to this region which promotes rooting. This portion is covered with damp or moist soil using a polythene sheet. Roots emerge in these branches after 2 to 4 months. Such branches are removed from the parent plant and ground in a separate pot or ground. மாணவர்களே, இம்முறையில் தண்டு கணுப்பகுதியில் செதுக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியில் வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் சேர்ப்பதால் வேர் உருவாதலை தூண்டுகிறது. இப்பகுதி ஈரப்பதமான மண்ணால் மூடப்பட்டு பாலித்தீன் உறையிடப்படுகிறது. 2 அல்லது 4 மாதத்திற்குள் இக்கிளைகளிலிருந்து வேர்கள் தோன்றுகின்றன. இவ்வாறு வேர்கள் தோன்றிய கிளைகள் பெற்றோர் தாவரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு தனி தொட்டி அல்லது தரையில் வளர்க்கப்படுகின்றன. பி. மாடர்ன் மெத்தட், நவீன முறை. Professor F.C. Stewart 1932 of Cornell University showed that the mature phloem parenchyma cells removed from the carrot were placed in a suitable medium under controlled conditions would be stimulated to start dividing again
to produce a new carrot plant. These cells were described as totipotent. கேரட் தாவரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட முதிர்ந்த ஃப்ளோயம் பாரங்கைமா செல்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் தகுந்த ஊடகத்தில் வைத்து தூண்டப்பட்டு செல் பகுப்பு அடைந்து ஒரு புதிய கேரட் தாவரம் உருவானதை கார்னல் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் எஃப்.சி. ஸ்டீவர்ட் 1932 ஆண்டில் எடுத்து காட்டியுள்ளார். இத்தகைய செல்கள் முழு ஆக்குத்திறன் கொண்டவை என்று விவரிக்கப்படுகின்றன. The genetic ability of a plant cell to produce the entire plant under suitable conditions is said to be totipotency. அதாவது தகுந்த சூழ்நிலைகளில் ஒரு முழு தாவரத்தை ஒரு தாவர செல் உண்டாக்கும் மரபணுசார் திறன் முழு ஆக்குத்திறன் என அழைக்கப்படுகிறது. This characteristic feature of a cell is utilized in horticulture, forestry and industries to propagate plants. ஒரு செல்லின் இந்த சிறப்பு பண்பு தோட்டக்கலை மற்றும் தாவர பெருக்கு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. The growth of plant tissue in special culture medium under suitable controlled conditions is known as tissue culture. மாணவர்களே, தகுந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் தாவர திசுக்களை தனிப்பட்ட வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்கும் முறை திசு வளர்ப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. மைக்ரோ புரோபகேஷன், நுண்பெருக்கம். The regeneration of a whole plant from single cell tissue or small pieces of vegetative structure through tissue culture is called micropropagation. This is one of the modern methods used to propagate plants. திசு வளர்ப்பின் மூலம் ஒரு முழு தாவரமானது ஒரு தனி செல் திசு அல்லது தழை வழி அமைப்புகளின் சிறு துண்டுகளிலிருந்து திசு வளர்ப்பு மூலம் பெறப்படுவது நுண்பெருக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு நவீன தாவர பெருக்க முறைகளில் ஒன்றாகும். This video is available in Tamil on our channel. If you like this video, please like and share. Please comment below. Subscribe to our channel. Click the bell icon for notifications. Thank you for watching. See you in the next video.